গত এক দশকে ত্রিপুরা অনেক কিছু অর্জন করেছে এবং নতুন সংকল্পের সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। अब त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन परिणाम दे रहा है। मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। विकास की गति को हम और तेज करेंगे। এমনকি স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে ব্যয়বহুল সুদের হারে ভুগছিল। সংকল্প ছিল কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি। আজ কিষাণ সম্মান নিধি দ্বারা ত্রিপুরার 2 লক্ষেরও বেশি কৃষক আর কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে 1.5 লাখ কৃষক ঋণের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। এক দশক আগে পর্যন্ত ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা বীমা ছিল না। সংকল্প ছিল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো। আজ ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা 10 লক্ষেরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্টধারীকে ব্যাংকিংয়ের সাথে সংযুক্ত করছে। আজ 3,80,000-এরও বেশি ত্রিপুরাবাসী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা থেকে, 10 লক্ষেরও বেশি ত্রিপুরাবাসী সুরক্ষা বীমা যোজনা থেকে এবং 1,90,000-এরও বেশি সুবিধাভোগী অটল পেনশন যোজনার মাধ্যমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। একটা সময় ছিল যখন ত্রিপুরার লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষ তাদের ঘরের জন্য আকুল ছিল। 20 নভেম্বর থেকে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারিতে শুরু হয়েছে বিবাহ মঙ্গল উৎসব, যেখানে সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, আর মেগা ড্রতে 2 দম্পতির জন্য গোয়াতে হানিমুন প্যাকেজ সব পাবে। ও মা, এ তো দারুণ খবর গো। হ্যাঁ, আর বিয়ের গয়নার প্যাকেজ শুরু মাত্র 1 লক্ষ টাকা থেকে। তো আজই চলো রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। खुलुमखा आं खुम्बार देबरमा नरक जतनो नो लामसको चिनी ताबुक साजरानि kokborok koktमावो पुइलानो फाइदिनाय लायानो तिनिनि koktमा बखरक स्वामी विवेकानंद रेवोल्यूशननि खरकसा हमसां हायंनो कसं हामक्राय तोबनानि वानसुकनाय शिखला नायक फाशल रविन्द्र भवन लुआजिजाक नेशनल यूथ डे पान्दाव कक्सानानि थांगै आबहायना कक्साका हास्तेनि मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा salsa salni yagolano hangraite fiaba lai thangnai talsa talni rombai mania regani rangtei okra sakra rokni bata aboni bagai fashalo joli jaklai tulashikar block tangnokni doklam khakre bere laikha amsa nilokuro फाशालो भिडियो कन्फरेन्स नि बिसिंतै हास्तेनि कायथाम हांखरनि इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लाइब्रेटरी सिस्टम नि हलं थाइफियोगै रेखा यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडविया আগরতলা प्रज्ञा भवन लुआजिजाक अ भिडियो कन्फरेन्स पान्दाओ मानजाका हास्तेनि मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा
स्वामी विवेकानंदनी 161 आसामनि सानलरगै फाशाल छात्र युवा भवन ब्लाड डोनेशन कैम्प खलाइका DYFI पान्दाव नारवाई इंगै मानजाखा हास्तेनि कच्चा मन्त्री अकरा मानिक सरकार फाशाल बीजेपी युवा मोर्चानि साक्थार मुंबाई बीजेपी तांनो बसकांगो यासकजाखा स्वामी विवेकानंदनी 161 बर्थडे एनिवर्सरी मानजाखा हास्तेनि मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक शाह मन्त्री सुदांशु दासते हास्ते बीजेपी ने आज फंगलाजी भट्टाचार्यना खबे गुबुन अजमारक लाइथांनाय तालजि रंबै बेतन मानिया त्रिपुरा काउन्सिल फर चाइल्ड वेलफेयर बेदेगो सामुं खलायनाय खरक थामजि स्टाफ आबुनि बागै फाशाल शिशु बिहार गानानि चाइल्ड काउन्सिल बसकांगो खादुमानि फुनुका बेतन मानिया जत स्टाफ रक ताबुक कक्तमा शुक्रबै स्वामी विवेकानंद रेभुलेशननि खरकसा हमसां हायुंनो गोसां हामग्राय दुबनानि वानसुकनाय सिक्ला नायक फाशाल रवीन्द्र भवन लुआजिजाक नेशनल यूथ डे पान्दाव कक्सानानि थांगै आबहायनो कक्साका हास्तेनि मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक शाह 12 जानुवारी स्वामी विवेकानंदनि 161 आसामनि साल बिसिब्रुंनो अ सालनो खातुं खाजानि बिसिंति यासागो हास्ते हाफां स्वामी विवेकानंदनि आसामनि सालनो नेशनल यूथ डे हनै पालायजागो आबो हाइकेनो ताकलाइबो खातुं खाजानि बिसिंति हास्तेनि स्पोर्ट्स डे यूथ एफेयार्स बेदेकनि चाइटक मुंबाई राजाखरागुलिनि रवीन्द्र भवन लुआजि जाखा नेशनल यूथ डे पान्दा जातिगो धर्मसंगै पान्दानो जें सावैरखा हास्तेनि मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक शाह मानजाखा हास्तेनि स्पोर्ट्स डे यूथ एफेयार्स बेदेकनि मन्त्री टिंकु रय एससी वेलफेयर डिपार्टमेन्टनि मन्त्री सुदांशु दास थं बेदेकनि सेक्रेटारि पीके चक्रवर्ती डाइरेक्टर सत्य भरतनाथ आकसं पान्दाव कक्सानानि थांगै हास्तेनि मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक शाह साका स्वामी विवेकानंद रेभुलेशननि खरकसा हमसां हायुंनो गोजां हामग्राय दुबुनानि वानसुकनाय सिक्ला नायक हनै মৎস্য দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী রয়েছেন টিআইডিসি চেয়ারম্যান মাননীয় মেয়র স্যার রয়েছেন অন্যান্য বিশিষ্টজনরা আমি সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাই আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য এবারে বিনম্র আহ্বান এখানে আমাদের মাঝে স্বামীজি বলেছেন যে আজকের দিনটা আমাদের জন্য কত ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে যারা যুব সম্প্রদায়ের যারা ছেলে মেয়েরা আছে যুব দিবসে আমরা বলছি ওদের উপস্থিতি খুবই ইম্পর্টেন্ট আছে আমরা সবাই জানি যে 1863 সালে আজকের দিনে অর্থাৎ 12ই জানুয়ারি আমাদের এই ভারতবর্ষে কলকাতাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমাদের স্বামী বিবেকানন্দজি যাকে আমরা নরেন্দ্র বলে জানি এবং অনেক সময় তুলনা করা হয় আমাদের আরেক নরেন্দ্র ভারতবর্ষের যিনি বর্তমান যিনি প্রধানমন্ত্রী আছেন এই নরেন্দ্র মোদীজিও নরেন্দ্র আমরা এই বিষয়ে সবাই জানি এবং ছোটবেলা থেকেই উনি গীতা বেদ উপনিষদ এসব পড়তে খুব আগ্রহ থাকতো ওনার এইসবের প্রতি ওনার সবসময় একটা আকর্ষণ থাকতো এবং পুরো এই বিষয়গুলো উনি পড়েছেন কিন্তু ওনার মধ্যে একটা সবসময় সংশয় থাকতো যে সবাই বলে ভগবান আছে ঈশ্বর আছে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না কোথায় সেই ঈশ্বর হি ওয়াজ পারপ্লেক্সড কি করবে কোথায় যাবে ভিতরে একটা ফিল করতো যে কোথায় যাওয়া যায় শেষ পর্যন্ত উনি খবর পেলেন যে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেব আছেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব গেলেন ওনার কাছে যাওয়ার পরে উনি বুঝতে পারলেন যে একমাত্র এই পরমহংসদেবই রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবই ওনার গুরু যিনি নাকি আগামী দিন ওনাকে পথ দেখাবেন এবং যে কারণে ওনার শিষ্যত্ব উনি গ্রহণ করেন আমরা সবাই এই বিষয়ে জানি ওনার কাছ থেকে আশীর্বাদ নিয়ে ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গায় দেশ ভ্রমণ করল আমরা সেই সম্পর্কে এখানে অনেকেই আমরা জানি যে কিভাবে উনি দেশ ভ্রমণ করেছেন বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন জাতি তাদের সান্নিধ্যে যখন আসলেন এবং
বিভিন্ন মানুষের সাথে যখন উনি কথাবার্তা বিভিন্ন সংস্কার ওদের ঐতিহ্য সব বিষয়ে যখন উনি জানলেন, তারপর উনি আবার নিজের যে একটা নতুন রূপে ওনার চিন্তাধারা আসলো। আমরা সেই কারণেই আজকে আমরা বিবেকানন্দকে জানি। আশালি পান্ডাও ন্যাশনাল বেরামো সকাত মানাই NSS নি আদং রকনো বরম ইয়াফারকা হাস্তিনি মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা আবো হাইকেনো আশালো ওয়াইজারজি থুই রেনাই খরকসা বরকনো ইয়াফারকা বরম দেবনাথ সিপাহী জেলা বিধাতা দেববর্মা ধলাই রাজীব লোচন শর্মা উত্তর জেলা এরা সহোদ্যোগী। এদের সবার জন্য এ রাজ্যের 13টি ব্যাংক থেকে মোট 85,82,00,000 টাকা ঋণ দেওয়া হচ্ছে। রাজা খরাগুলি নিশিমি প্রবীণ নিকথুম চিনি খরাং সালসা সালনি ইয়াগলনো হাঙ্গারাইদের ফিয়াবালাই থাंनाय तालसा तालनै रंबै मानिया रेगानि रांतै अक्रा साकरा रकनि बाता आबुनि बागै फासालो जलि जाक्लायै तुलासिकर ब्लक तांनकनि दगलाम खाख्रे बेरे लाइखा आमसानि लुकुरक तामो समतै तामो हजागिरि तामो गरिया तामो हांग्राइदेर वाइसापन अतिप्रा सरकनि अते रकनि सिगां रुजाइगा अतिप्रा सरकनो रेगानि रांबुसाते अक्रा साकरा रकनि बाता आबुनि बागै तेर बुरुनो जोंजालो कलायने नांगौ कामि आमसानि लुकुरक आबुनो दै साइमान फनो मुंसासिया हासिन अतिप्रा मन्त्रि ते हाबां नायकलनाय अजमारो बुधबाइके हानकेनो कामि आमसानि लुकुरकनो पगै थांगौ अतिप्रा नेता मन्त्रि र आबुनो अतिप्रा सरकनि मुखथां तंखर आबो हाइकेनो चंमारि बुरुम थगाय जाकफानो खासे सिलांलिया कामि आमसानि अतिप्रा सरक फुङाइ केहानकाइनो होनै मानो हांग्राइतेर फियाबा लाइथानाय तालसा तालनै रमै मानिया रेगानि रांते अक्रा चाक्रा रंनि बाट्टा हांग्राइनि देरनि सिगां सामुं ख्लायमानि रेगानि रां मानियानि बागै गरै कामि आमसानि लुकुरंनि नक नुखुंगो हाति हाबा पार्टी मुनोतै बेलाइनो खादुलाय जाखुवाय तुलासिकर आमसानि जत लुकुरक आबन बागै फासालो जलि जाक्लायै तुलासिकर ब्लक तांनकनि दगलाम खाख्रे बिरे लाइखा आमसानि लुकुरक बटे पेरमेंट तामले रेगाटा नागिन बाता बाता माया ट्रेनिंग तिनी याखना मानो मुसंखा কয় মাছ রঙা ন রেগা রাং মে বাটা মে बाता माया 2 মাস এরপরে করেগা খা 2 দিন বাক্সা সুগাং মানো কোনো কোনো মাংবো না বাক্সা 3 মাস বাক্সা 1 মাস বাতা তেমালিয়া sekarang kau kacau kemalan ya tangga, sabar umai kalaman, kita bisa naik tangga harga punya, ini mah ya dia dah, orang tanah nih, sekarang mas ni umai ya bata. Nara oh bolong ni video mama lagi video kaya, mari video kaya, ayo kau sabari sabla, bang tamin saja malam pura. jauh semua guys, cepat, kau kan, 이거 딱 저는 사전 저 어려야 땅 거래가 좀 metron 가요. 그러니까 딱 이래가 좀 metron 해가 땅 거야. 에 파로랑 그래 아버안 가리미야. 하이 파로랑 그렇게 해도 하잖아 봐. 에? 그러니까 부처님이 아버 한글에 사 우라카. 한글에 시페 metron 하가 따부 뭐저 버럭 좀 땀새네 한글 땀 그게 뭐 삶이다 아기고 ऊपर महल खाई हिजां खाई ऊपर महल दारम देनो भिडियो सेरम जा गामले मर्निं खाई बे आं खाई आनो रानो होदि आं लेबर टी गाम खाई जा नों मो बोलम दाय हा नों मो बोलम मु दम आ दि तुलासी बोलम हामबाय दे आं सागलाने दिनै माइकै नो नो को आं खाय तो इको बात तो अब तो बात हका बात ठीक है हका रे खा बि नका जों अब पुसा जों आपना आखाय तमानि हका आदां आइनो ते रा बुं थाने रां सबक थाइमान 60 टाका 30 टाका खामान 30 टाका आं ता पुसा थाना का आं ताम फेरा आं रे ताम फे थाने आबसे आं दा बंनि रां न जों साना फैयाथिनि कर्म खायमान रां नसे जों सानानै फायो खानाखैनो हाग्रा लेकिन सब पुसा लेपसा करे कि चोकरे जों आ तो खते जों आरो खाया तुलासिकर ब्लकनि दगलाम खाख्रेबजांमानि कक्तमा मानखेनो आमसायाव थाङै सयका पुलिस फियाबा पुलिसनि ककबाय ब्लकनि दगलाम फियगै रेनानि गसिलिया आमसानि लुकुरक खवाइनि सिमि बिप्लबनि कक्तुम चिनि खरां
Fashalo video conference ni bisingtei hasteni kaitham hangkhorni integrated public health laboratory system ni holong thaifio gerikha union minister Dr. Mansukh Mandavia Agartala pragna bhavano ajijak o video conference panda o manjaka hasteni montri okra Dr. Manik Shaha A big round of applause for Naiper Guwahati. This is a precious moment for Naiper Guwahati, having been campus. Lukorok ni health ni treatment ni bagai salbrum no sakthar mungna harik tongo haktor hapang te haste hapang abo haiken of Fashalo video conference ni bisingtei haste ni kaitham hangkorni integrated public health laboratory system ni holong thai phyogai rekha union minister Dr. Mansukh Mandavia Agartala praga bobono loai jijak o video conference pandao manjakha haste ni montri okra Dr. Manik Shaha a kaitham hangkor ungkha North Tripura unokuti te gumoti Ashalo video conference ni bisingte Tripura hastino karibo notice ni kaisini hastini joto montri okra rognotui public health laboratory system ni holong thai phyogai rekha union minister Dr. Mansukh Mandavia abun yaglo pandao kok sanan thangai hastini montri okra shaka शिक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा व अनुसंधान संस्थान नाइपर्स की स्थापना की। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 6 नए नाइपर्स अहमदाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, रायबरेली, कोलकाता व हाजीपुर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। नाइपर गुवाहाटी की शुरुआत 2008 में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल असम के देखरेख में हुई। वर्तमान में 42 एकड़ में फैला यह संस्थान कामरूप जिला के सिला गांव चमसारी में स्थित अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न अपने स्थायी परिसर से संचालित हो रहा है। Namaskar and a happy morning. In this auspicious program, virtually we have with us Dr. Mansukh Mandavia ji, the Honorable Union Minister of Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers, Government of India. Sri Bhagwant Khoba, the Honorable Minister of State, Ministry of Chemicals and Fertilizers and Ministry of New and Renewable Energy, Government of India. Honorable Chief Minister of Assam, Sri Hemanta Biswa Sharma ji, and Sri Avdesh Kumar Chaudhary, Senior Economic Advisor, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India. Along with all the respected dignitaries of other states and the dignitaries of Tripura on the dais, everyone present here physically, especially the friends from print and electronic media, I extend my greetings to all the dignitaries and participants in today's program. Today I am very delighted to be present here in this auspicious program of laying of the foundation stone of integrated public health laboratories IPHL under Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission at North Tripura, Unakoti and Gumati district hospitals. With the goal to ensure health for all, the state government under the guidance of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji and Government of India had been relentlessly striving to reach out to the people with special emphasis to the tribal population as well as the people living in backward areas. In regards to the aim of the health department of providing accessible, affordable and quality healthcare services to the people, Government of India launched free diagnostic service initiatives in addition to the testing facilities available under various programs. Now, to augment and strengthen the competency for quick testing, case detection, surveillance, and outbreak management, setting up of integrated public health laboratories as one of the interventions under Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission has been envisioned. Integrated public health laboratories are a relentlessly new concept in public health aiming to improve disease surveillance, diagnosis and response
at the district level. They essentially combine various laboratory services under one roof, offering a more comprehensive and efficient approach to public health testing. IPHLs extend to a laboratory systems providing comprehensive services including infectious disease diagnostics and other diagnostic services such as hematology, clinical chemistry, microbiology and pathology, all combined under one laboratory service. Awai samung bodang ni bisingte dakti no bemar hamya rokno shinui mannai tei dakti no hamroi bo mannai aboni bagai belai no khatong laijak tabok hastin joto tongko songlukuro हेल्थ सेक्टर से जुड़ा एक पूरा इकोसिस्टम विकसित हो रहा है। पीएम अभियान ने 17,800 ग्रामीण इलाकों और 11,000 से अधिक शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है, जहां कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर की सुविधाएं दी जाती हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में 3,382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां और जिला स्तर पर 730 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं भी पीएम अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीएम अभियान ने पूरे देश में 602 क्रिटिकल केयर ब्लॉक यानी सीसीबी बनाने की कल्पना की। Razakoraul nishmi probirni koktum Chini Khorang Swami Vivekanandani 161 asaimani shalorogai fashalo chhatra yuba bobano blood donation camp khlaika DYFI pandao narwai engai manjaka hasteni kacha mantri okra manik sarkar Abon yaglo blood donation camp berai naika hasteni kacha mantri okra manik sarkar no khoboi pandao manjangnai narwai rok abon yaglo bishiburum no DYFI ni ojoma rok Swami Vivekanandani asaimani shalno kitingai blood donation camp khlaio hnai khatongjagmani koksaka hasteni kacha mantri okra manik sarkar স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন তো এই দিনটি স্মরণ করে ডিওয়াইএফআই গত বেশ কয়েক বছর যাবতই স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করছে আজকেও তারা করলেন শুরু হয়েছে চলবে যারা ইতিমধ্যে রক্ত দিয়েছেন আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি যারা রক্ত দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে এসেছেন তারা যাতে রক্ত দিয়ে যেতে পারেন সেটাও আমি প্রত্যাশা করছি এবং আমার গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের নেতৃত্বের উদ্দেশ্যে আবেদন থাকবে এই ধারা যেন তারা অব্যাহত রাখেন শুধু স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন নেই বছরে অন্তত 3 থেকে 4 বার তাদের এটা আয়োজন করা দরকার তো স্বামী বিবেকানন্দ যে ধরনের সমাজ চেয়েছিলেন কেমন না আমাদের দেশের স্বাধীনতার 75 বছর পরেও সেই সমাজটা তো হলো না তিনি যেটা পরিষ্কার বলতেন আমাদের সমাজে যারা সবচেয়ে পেছনে পড়ে অংশের মানুষ শ্রমজীবী অংশের মানুষ রক্ত ঝরান ঘাম ঝরান সম্পদ তৈরি করেন আমাদের সমাজ সভ্যতার অগ্রগতির জন্য ভূমিকা নেন তাদের দিকে কেউ তাকায় না এবং তার বক্তব্য ছিল মন্দিরে মসজিদে গির্জায় গিয়ে সময় না দিয়ে ভগবান খোঁজার চেষ্টা করো মানুষের মধ্যে যারা সবচেয়ে পেছনে পড়া অবহেলিত বঞ্চিত নির্যাতিত তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য তুমি তোমার সাধ্যমতো যতটা সম্ভব সাহায্য করার চেষ্টা করো এটাই হচ্ছে তার ধর্ম এবং এটাই তিনি তার এই 39 বছরের জীবনে মানে সমাজের মধ্যে বিশেষ করে তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বক্তব্যটা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন যে আজকের দিনে এই যে মানে তার জন্মদিন পালন করা মানে তার আদর্শ সেটাকে স্মরণে রেখে আমাদের নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের মধ্যে এটাকে নিয়ে যাওয়া আমাদের দেশের ধর্মের নামে মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরি করার চেষ্টা করছে কেমন না
এবং এটা কোনো রাজনৈতিক দল এই ধর্মটাকে ভোটের বৈতরণী পার হওয়ার জন্য অত্যন্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে, যেটার বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ সরব ছিলেন। ধর্ম এটাকে ব্যবহার করে মানুষের মধ্যে বিভাজন, দেশের মধ্যে সংহতি বিনষ্টের চেষ্টা যাতে কেউ না করেন, তিনি এটার বিরুদ্ধে সরব ছিলেন। তো আজকের দিনে তার জন্মদিন কে মনে রেখে এই যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন, এর মধ্য দিয়ে যুব সংগঠনের নেতৃত্ব, তাদের কর্মীরা, তাদের যারা সমর্থক, তাদের মধ্যে যেমন এই বক্তব্য নিয়ে যাবেন যারা এখনও ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের পতাকা তলে সামিল হয়, সেই যুবকদের উদ্দেশ্য তাদের কিন্তু কথা বলতে হবে। এটা যদি করা যায় তাহলেই আনুষ্ঠানিকতার ঊর্ধ্বে উঠে বিবেকানন্দের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা সম্ভব হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। রাজা খরাগল নিশিমি প্রণব নিকক থুম চিনি খরাং। फाशालो बीजेपी युवा मोर्चानि साक्थार मुंबाई बीजेपी तांगनोक बसकांगो याsak jaka Swami Vivekanandani 161 birthday anniversary manjaka hasteni মন্ত্রী okra Dr Manik Shaha মন্ত্রী সুধাংশু দাস দে haste BJP ne ajo phangraji Bhattacharya na khobe kobun ozamarok Aboniaglo Swami Vivekanandani mangplio khombogui bono khulumlaikha pandao manjangnai joto narwai rok Aboniaglo pandao koksanani thangai hasteni youth rokno Swami Vivekanandani mungsimin naharma bai inglak bini wansumung rokno bo follow khlainani nangnai hinai sai khnaraka hasteni মন্ত্রী okra Dr Manik Shaha ওনার জন্মদিনে আমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে সৎ পথে চলবো সত্য কথা বলবো অসৎ সঙ্গ ছাড়বো তবে আমরা আগামী দিন আমাদের যে আসল উদ্দেশ্য স্বামীজি যেটা বলেছেন সেই দিকে আমরা তো অনেকেই আমরা বুঝতে পারি দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট হয়তো বা অনেকে অনেক কিছু পেতে পারে নাও পেতে পারে পদ পেতে পারে নাও পেতে পারে কিন্তু আমার যে উদ্দেশ্য আমি why I am born for others not for myself এটা খুব ইম্পর্টেন্ট বুঝতে চাই না আমি কেন বুঝতে পারি না সেটাই আমার এক এক সময় চিন্তা হয় কারণ এই যুব সম্প্রদায়কে জাগানোর জন্য যে স্বামীজি বারবার বলছেন যে তোমরা জাগো নিজেকে চিনো আজকে বিভেদের মধ্যে আমাদের ঐক্য উনি যখন সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করলেন দেশাত্মবোধের ভাবনা ওনার মধ্যে চলে এসেছিল উনি দেখেছেন ভারতবর্ষের যে কৃষ্টি সংস্কৃতি তার মধ্যেও ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি উনি বুঝতে পেরেছিলেন উনি খুঁজছিলেন ভগবান কোথায় উনিও হি ওয়াজ অলসো ইন ডাইলেমা আমরা সবাই জানি ওনার সম্পর্কে যখন পড়তে যায় শেষ পর্যন্ত এমন এক গুরুর সন্ধান পেলেন দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কে তোমাকে পথ দেখাবে আগামী দিন কার কথায় শেষ পর্যন্ত উনি কি করলেন শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন আমরা সবাই জানি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব উনাকে স্মরণ করে চিকাগোতে যখন উনি বক্তব্য আরম্ভ করলেন তারপর সবার জানা কি হাততালি শেষ নেই সেখানে আমাদের মধ্যেও কে জানে আমাদের মধ্যেও এখানে যারা উপস্থিত আছে আমাদের মধ্যেও কে জানে কি ট্যালেন্ট আছে সবার মধ্যে ট্যালেন্টের অভাব নেই এই ট্যালেন্টকে আমাদের বের করতে হবে ট্যালেন্ট পথ পাওয়ার জন্য জানো ট্যালেন্ট নিজেদের মধ্যে হানাহানির জন্য না ট্যালেন্ট হচ্ছে আমি মানুষের জন্য কতটুকু করতে পারবো সেই সব চিন্তা নিজের ভিতর থেকে সেটাকে জানা চেনা এবং সেটাকে আরো রিফাইন করা দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেটা আমাদের করতে হবে আমি একটা পার্টির সদস্য হলাম বা আমি একজন কারোর ফলোয়ার হলাম উনি আমাকে দেখে রাখবেন সেটা হয় না ইউ শুড বি হোস্ট অন ইউরসেলফ নিজের উপরে নিজের আস্থা থাকতে হবে যে আমি যেখানেই যাব কারণ আমি জানি যে আমি কে এবং আমি মানুষের জন্য চিন্তা করি মানুষের খারাপের কথা চিন্তা করি না দেশের রাজ্যের জন্য চিন্তা করি দেশের জন্য চিন্তা করি
এর থেকে বড় শক্তি আর কি হতে পারে। তবে আজকে এই যুব মোর্চার উদ্যোগে এখানে আজকের যে আয়োজন যুব দিবস আমরা পালন করছি স্বাস্থ্যকর। আগামী দিন মশাল এখানে যারা যুব ভাইয়েরা আছেন, বোনেরা আছেন, তাদের হাতে এই মশালকে সামনে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে এবং যে পথ প্রদর্শক আমাদের স্বামী বিবেকানন্দজি যে আমাদের দিয়ে গেছেন, ওনার যে ভাবনা চিন্তা সেটাকে সামনে রেখে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব। তবেই রাজ্যের ভালো হবে, মানুষও আমাদের কথা বলবে এবং সারা জীবন মনে রাখবে। আমি আর বিশেষ কিছু বলছি না। এখানে যারাই আজকে এখানে উপস্থিত আছেন সবাইকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। पाइथागो हास्टेनि सिग्ला चालाय रक्न चीना हास्टेनि हुकुमुकमो रक्नबो तुइ दुलुइ थांनानि बागै सावै खोनारका हास्टेनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा राजघराल निसिमे प्रनमनि कोकथुम चिनी खरां लाइथांनाय तालजि रंबै बेतन मानिया त्रिपुरा काउन्सिल फर चाइल्ड वेलफेयर बेदेगो सामुं खालायनाय खरक थामजि स्टाफ आबोनि बागै फाशाला शिशु बिहार गानानि चाइल्ड काउन्सिल बसकांगो खादुमानि फुनुका बेतन मानिया जत स्टाफ रक উনি খুবই চেষ্টা করতেছেন, উনি মানে প্রশাসন এটা আগরতলা উদয়পুর তেই নতুন নগর ও কাইথাম থাইনি ত্রিপুরা কাউন্সিল ফর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার বেদেগো সাमुंख्लायनाय तंगो बेबागै खरक थामसि स्टाफ बरकनो तालसाव खरकसानो बेतन रजागो 7150 खलायै फियाबो लाइथानाय तालजिरमै बेतन माया ओंमाबाय बेलायनो तंके सब कलायजाक ताबुक आ खरक थामसि स्टाफ रक आवन बागै फाशालो शिशु बिहार गानानि चाइल्ड काउन्सिल बसकांगो खादुमानि फुनुका बेतन माया जत स्टाफ रक बरकनि मानथाय रकनो दाक्तिनो सपुंगै रोनानि ओंथों हास्ते हाबां हनै हास्तेनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहानि थानि कयमुंनार खबर আমরা বেসিক্যালি তিনটা হোমে আমরা বাচ্চা আছে, আমরা স্টাফ হলাম 30 জন। তো আমরা দীর্ঘ 10 মাস ধরে আমরা বেতন পাইতেছি না। তো অর্থনৈতিক অনটনের মধ্যে আছে। প্রত্যেকটা পরিবার যে সম্পূর্ণভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ তা তো না। যারা আছে 6 জন করে এক একটা হোমে মাদার আছে, যারা আয়ও কয়, তারা তো অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। সেই রকম আমরাও সেইভাবেই যাইতাছি। আমাদের গাড়ি ভাড়া খরচ হইতেছে। কেউ তো 10 মাস ধরে মানে বেতন পায় না। এটা তো একটা মানে খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার বলেন, অভাবনীয় প্রত্যেকের পরিবারের লিগা, দরিদ্র ফ্যামিলির লিগা তো আরও খারাপ। তো সুতরাং আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন যাতে আমরা হোমগুলো থাকে আর আমাদের যাতে পুরা 10 মাসের টাকা মিটাই দেওয়া হয়। এটা তাই না, আপনাদের মাধ্যমে এটা আপনার কাছে বিনম্র। আমরা ত্রিপুরা কাউন্সিল ফর চাইল্ড ওয়েলফেয়ারের প্রজেক্টগুলির মধ্যে এই শিশুগৃহগুলি হলো একটা প্রজেক্ট। এরকম আমাদের 3টা হোম আছে ত্রিপুরাতে, 2টা আগরতলাতে, একটা এই কমপ্লেক্সে, একটা নতুন নগর আর একটা উদয়পুর। আমাদের এই যে প্রজেক্টটা এটা টোটালি আপনার স্কিমেটিক প্যাটার্নে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার সোশ্যাল এবং উমেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের থেকে ফান্ডিং আসে, সেই ফান্ডিং অনুযায়ী এই স্কিমটা চলে। তো আমরা 95 থেকে এই শিশুগৃহগুলি চালাচ্ছি। এখন পর্যন্ত 600-র উপরে বাচ্চা আমাদের সারা ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীরও বিভিন্ন বিদেশে যেমন আমেরিকা, জার্মান, ফ্রান্স, এই সমস্ত দেশগুলিতে আমরা দত্তক দিই। লাস্ট মান্থও আমাদের 2টা বাচ্চা জার্মানে, একটা আমেরিকাতে গেছে। তো এরকমভাবে আমরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই প্রজেক্টের কাজটা আমরা এইভাবে আমরা দেখি। আমরা যারা অফিসিয়াল আছি আমরা কিন্তু একদম ফ্রি সার্ভিস, আমরা রিটায়ার্ড পারসন, আমরা এনজিওটা চালাই। তো আমরা প্রজেক্ট জমা দিয়েছি শিশুগৃহের 3টা শিশুগৃহের টাকার জন্য এবং স্টেট গভর্নমেন্টও এটাকে অনুমোদন করে সেন্ট্রালে মানে থেকে পাঠিয়েছে তারা এবং গেছে, কিন্তু আমাদের কোনো গ্র্যান্ট আসেনি। গ্র্যান্ট না আসার পেছনে কোনো কারণও দেখেনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে কেন আমাদের গ্র্যান্টটা আটকে দিল, আমরা জানি না এখন পর্যন্ত। আমরা স্টেট গভর্নমেন্টের প্রত্যেকটা মানে ডিপার্টমেন্ট মানে যারা এটার সাথে রিলেটেড, যেমন সোশ্যালের ডাইরেক্টর, সোশ্যাল মিনিস্টার, চিফ মিনিস্টার, আমরা সবার কাছে আমরা ডেপুটেশন মানে চিঠি লিখেছি যে আমাদের কারণটা কি, আমাদের গ্র্যান্টটা দেওয়া হবে কি না, বা আমাদের এই যে প্রজেক্টটা কি কন্টিনিউ করা হবে না বন্ধ করে দেওয়া হবে, আমাদেরকে কাইন্ডলি জানান। আমাদের স্টাফরা এখন পর্যন্ত কোনো পয়সা পাইতেছে না। তারা সাংঘাতিকভাবে মানে উইদাউট পেতে তারা সাংঘাতিকভাবে মানে
কী কয় মানে ফিনান্সিয়ালি ক্রাইসিসে তারা দিন কাটাইতেছে এবং তারা টাকার জন্য আমাদের কাছে বারবার দাবি করতেছে। রাজঘরাউল নিশমি প্রণমনিকক থুম চিনি খরাং তাবো কিসা লেংলামা নিজরা তেব হাস্তে হায়ংতে হাকতনে কক্তমাতো বই ফাই দङ লেংলামানি ইয়াগুলো Welcome to the biggest shopping festival in your city, 9th International Universal Expo. প্রথম 8 বছর ব্যাপক সাড়া জাগানোর পর এবছর ইউনিভার্সাল অ্যাডভার্টাইজিং এর উদ্যোগে এবং অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় আগরতলা চিলড্রেন্স পার্কে এই এক্সপো চলবে 5ই জানুয়ারি থেকে 23 জানুয়ারি 2024 পর্যন্ত। রোজ দুপুর 12টা থেকে রাত্রি 9টা অবধি, যেখানে আপনি পাবেন থাইল্যান্ড, আফগানিস্তান, টার্কি, বাংলাদেশ সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের নানা আকর্ষণীয় এবং আনকমন সামগ্রী। থাকছে বিশাল ফুড কোর্ট এবং প্রতিদিন জমজমাট কালচারাল ইভেন্টস। তাই 5ই জানুয়ারি থেকে 23 জানুয়ারি পর্যন্ত আগরতলা চিলড্রেন্স পার্কে 9th ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোতে সকলের সাদর আমন্ত্রণ রইল। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। পানি সারে গা সারে পা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। লেংলামানি ইয়াগুলো হাইনো হাইলাম সগো চিনি kokborok কক্তমাও হাইনো হাই ফাইদি নাইলাই ফিরানো তিনিনি কক্তমা বখরক রক स्वामी विवेकानंद रेवोल्यूशन खरकसा हमसां हायंग कसं हामक्राय तोबनानि वानसुकनाय शिखलानायक फाशल रवीन्द्र भवन लुआजिजाक नेशनल यूथ डे पान्दाव कक्सानानि थांगै आबहायना कक्साका हास्तेनि मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा salsa salni yagolona hangraite fiaba lai thangnai talsa talni rombai manya regani rangtei okra sakra rokni bata abuni bagai fashalo joli saklai tulashikar block tangnokni doklam khakre bere laikha amsa nyelokurok फाशालो भिडियो कन्फरेन्स नि बिसिंतै हास्तेनि कायथाम हांखरनि इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लाइब्रेटरी सिस्टम नि हलं थैफियोगै रेखा यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया আগরতলা प्रज्ञा भवन लुआजिजाक अ भिडियो कन्फरेन्स पान्ताओ मानजाका हास्तेनि मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा स्वामी विवेकानंदनि 161 आसाइमानि सानरगै फाशालो छात्र युवा भवन ब्लाड डोनेशन कैम्प खलाइका DYFI पान्दाओ नारवाई इंगै मानजाखा हास्तेनि कच्चा मंत्री अकरा मानिक सरकार फाशालो बीजेपी युवा मोर्चानि साक्थार मुंबाई बीजेपी तांगनो बसकांगो यासकजाखा स्वामी विवेकानंदनि 161 बर्थडे एनिवर्सरी मानजाका हास्तेनि मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा मंत्री सुदांशु दासते हास्ते बीजेपी ने आज फंगराजी भट्टाचार्यना खबै गुबुन अजमारक लाइथांनाय तालजि रंबै बेतन मान्या त्रिपुरा काउन्सिल फर चाइल्ड वेलफेयर बेदेगो सामुं खलायनाय खरक थांजि स्टाफ आबुनि बागै फाशाला शिशु बिहार गानानि चाइल्ड काउन्सिल बसकांगो खादुमानि फुनुका बेतन मान्या जत स्टाफ रक
তাবু কক্তমা শুক্রবই फाशालो स्वामी विवेकानंदनी 161 आसाइमानी सालनरगै एएमसीनी वार्ड नं 14 नि चाइटक मुंबाई दुर्गा चमनीनि बिपानि बितानो खलाइजाखा स्वामी विवेकानंदनी आसाइमानी साल पान्दा पान्दाव नारवाई उंदि मानजाखा एएमसीनी मेयर दीपक मजुमदार आमसाइनि कॉर्पोरेटर न खबै एएमसीनी गुबुन अजमारक पान्दानि पुइला बखाकनो स्वामी विवेकानंदनी मांगबलिव खुम्बगै बन बरम याफारका पान्दाव मानजाकनाय नारवाई रक বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলতে গেলে আমার এখানে দিদিবাবু বলেছেন যে আকাশ সম্বন্ধে বলা এত বিস্তৃত বলা চতুর সময় অল্প বসে বলা সম্ভব না। কারণ বিবেকানন্দ আমাদের জীবনে আমি বলবো যে একটা ব্যক্তি জীবন বা আমাদের সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনে শুধু বিবেকানন্দ তার চিন্তা ভাবনা এবং তার যে আদর্শ আমরা কিন্তু জড়িয়ে আছি প্রতিটি মুহূর্তে। বিবেকানন্দ 1863 সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ওনার তখন চিন্তা ভাবনা বা বাণী আজকে এত বছর পর পৃথিবীতে সমস্ত জায়গায় কিন্তু যত বড় পীর সন্ন্যাস যারা আমাদের দেশ সন্ন্যাস এবং সাধুতন্ত্রের দেশ বিবেকানন্দ ছিলেন এর মধ্যে অন্যতম। এখন শুধু ভারতবর্ষ নয় সারা পৃথিবী বিবেকানন্দের গবেষণা করছে, বিবেকানন্দের আলোচনা হচ্ছে, বিবেকানন্দ বাণী বিবেকানন্দ বিচার চিন্তা ভাবনা নিয়ে সারা পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে। এটা এখন একটা গবেষণা জায়গা রয়েছে বিবেকানন্দ। কাজে আমাদের গর্ববোধ আমাদের শ্রদ্ধা আছে যে এই পবিত্র মানুষের ভারতবর্ষে বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ওনার ধর্ম যে এই হিন্দু ধর্মের উপাসক ছিলেন না বা প্রচারক ছিলেন, সারা বিশ্বের সমস্ত ধর্মের সম্মান করে হিন্দু ধর্মকে উচ্চস্থানে উনি বসিয়ে দিয়েছিলেন। আর এই ধর্মের দ্বারা ভারত পরিচালিত হচ্ছে, আমরা পরিচালিত হচ্ছি। তা আমরা বলবো আজকে বিবেকানন্দ এই কথাই বলবো তিনি শুধু ভারতবর্ষের যুবকদের তিনি প্রতীক ছিলেন, যুব সমাজের তিনি একটি প্রেরণা। আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মতো যুব নেতারা যারা স্বাধীনতা আন্দোলনে আমাদের লিখিত ছিলেন ভারতবর্ষে, উনি কিন্তু বিবেকানন্দের লেখা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বিবেকানন্দের লেখা পড়ে প্রতি সময় সমস্ত যুবকদের উৎসাহিত অনুপ্রাণিত করেছে। তাই যুবশক্তি যুব সমাজের কাছে বিবেকানন্দ আমাদের প্রতীক। কাজে আমরা এরা আমাদের সরকার 1985 সালে বিবেকানন্দের জন্মদিন থেকে বিবেকানন্দকে আমাদের এই দিনটিকে আমাদের জাতীয় যুব দিবস হিসাবে ঘোষণা করেছেন, যুবকদের উৎসাহিত উত্তেজনা করার জন্য এবং অনুপ্রেরণাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য। কাজে আজকের দিনে আমি বলবো যে বিবেকানন্দ আমাদের কাছে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। সার্বিকভাবে বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে তারা মানুষের সেবা করে তাদের ভগবানকে পছন্দ থেকে, কারণ মানুষকে সেবার মাধ্যমে ভগবানকে পাওয়া যায়। সেই জন্য উনি বলেছিলেন ভগবানকে সেবা করার আগে মানুষকে সেবা করো। যারা এই তিনটি কথা বলেছিলেন, যারা তোমাকে সাহায্য করেছিল তাদেরকে ভুলে যেও না, যারা তোমাকে বিশ্বাস করছে তাদেরকে ঠকিও না, যারা তোমার সঙ্গে পাঠক প্রশংসা করে তাদের সঙ্গে তোমার সঙ্গ দিতে হবে। তাদের সৎসঙ্গ সবসময় প্রয়োজন এবং সৎ এবং চরিত্রবান। তুমি চরিত্রের বিষয় বুঝে যুব সমাজ যদি চরিত্রবান হয়, সৎ হয়, স্বচ্ছ হয়, তবে দেশ রাষ্ট্র স্বচ্ছ সুন্দর থাকবে। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। লাই थांनाय ताल सरंबई थुयामो कलाइजाक याक्षि बदलनि गोसाम काउन्सिलर निशिर दास आबुनि बागै बनो आइजिएम साखामनो गतालांगै साखामनि सेबसाब खालायै रेखा हाकतनि मन्त्री प्रतिमा भूमिक फाशाला आगरतला आइजिएम साखामनो गथांगै बनो नायनानि थांगा मन्त्री प्रतिमा भूमिक बिनि साखामनि बागै जत बेरेमनि साखथार मं खालाइजागै दंग हनै साका हाकतनि मन्त्री प्रतिमा भूमिक আজকে আমরা রাজ্যের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যিনি সেলফলেসলি সমাজের জন্য কোনো এক সময় খেটেছিলেন, নিশির দাস। উনি কাউন্সিলরও ছিলেন আগরতলা পৌর পরিষদে, তাছাড়া কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং কেউ নেই ওনার, উনি নিজেই একজন ইনস্টিটিউট হিসেবে কাজ করেছেন। তো আমি গত 8 তারিখে প্রয়াত আমাদের সুরজিৎ দত্ত মহোদয়ের যে শ্রাদ্ধ বাসরে যখন গেলাম, আমাকে বাবুলদা বললেন যে নিশির দাস খুব অসুস্থ, উনি 22-23 দিন বা 24 দিনের মতো কোনো খাবার খাননি, একবারে অবস্থা খুব খারাপ, ওনাকে তোলা ওনাকে ধরা, মানে 24-25 দিন যদি একটা লোক একটা জায়গাতে থাকে তার কী অবস্থা হয় সেটা আপনারা সহজে অনুমান করতে পারছেন। আমাদের সরকারি যে সুপার মার্কেটে উনি ছিলেন, তখন কেউ খোঁজ খবর উনি নেননি। বাবুলদা তারা দেখেছেন, শম্ভুদা তারা দেখে ওনাকে তুলে এনেছেন, তো এনে রেখেছেন এবং বাবুলদা আমাকে বললেন যে ওনাকে একটু ট্রিটমেন্ট কীভাবে করানো যায়। তো সাথে সাথে আমাকে বলার সাথে সাথে বাবুলদার সঙ্গে কথা বলে আমরা নার্সেস
যারা স্পেশাল নার্স আমরা পুরো দিনে দুজন করে সেদিন থেকে আমরা রেখে দিয়েছি। তো আজকে যে পরিস্থিতি ছিল, আজকে আপনারা দেখেছেন উনি কথা বলছেন, তো ওনার ট্রিটমেন্ট চলছে। তাছাড়া ডাক্তারবাবুরা আগ্রহ করেছেন আইসিইউতে যদি ওনাকে ভর্তি করানো হয় তাহলে ট্রিটমেন্টটা একটু ভালো হবে। রাজা খরাগুলি নিশিমি প্রণবনি ককথম চিনি খরাং। स्वामी विवेकानंदनि 161 आसेमानि सालरगै फासाल एएमसीनि 39 नं वार्डनि कर्परेटर अलक रयनि साक्थार मुंबाय राजाखरागुलिनि लाहाराव खलायजाखा कायसा प्रभात फेरी आप्रभात फेरी वार्ड अफिस बसकांनि सिमि चेंगै राजाखरागुलिनि दारबिदा लाहारखि तिंगै हिमलायखा आमसानि सरायखानाय रक प्रभात फेरी पाइमानि यागुल खलायजाकनाय कालचाराल पान्डावा नारवाय इंगै मानजाखा एएमसीनि मेयर दीपक मजुमदार। আগরতলা পৌর নিগম 29 ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে আজকে আমরা শোভাযাত্রা এখনই শুরু করব। পাশাপাশি আজকে দুপুর 2টায় থাকবে স্বামীজির জীবনের উপর বক্তব্য কম্পিটিশন। সন্ধ্যা 5:30টায় থাকবে আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং পুরস্কার বিতরণ উৎসব। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন আমাদের আগরতলা পৌর নিগমের মাননীয় মেয়র শ্রীযুত দীপক মজুমদার মহোদয়। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। फासालो AIDSO AIDIU ते AIMSS नि साक्थार मुंबाय राजाखरागुलिनि पोस्ट ऑफिस समनि बसखांगो खलायजाखा मास्टार दासुरियसेन नि सेक्रिफाइस दे पान्दा। आबुनि यागलो मास्टार दासुरियसेन नि मांगप्लिवा खुमबगै बनम याफारलायखा पान्दाव मानजांनाय नारवाय रक। স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার মহান বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেনের আজ 91তম আত্মবলিদান দিবস। এই দিনটি আমাদের কাছে খুব গৌরবের এবং এই দিনে শপথ নেওয়ার দিন। আজ স্বাধীনতা আন্দোলনে উনার যে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগারকে যে উনি লুণ্ঠন করেছেন এবং চট্টগ্রামকে স্বাধীন করেছিলেন, সেই সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ওনার যে দল, যার নেতৃত্বে মাস্টারদা সূর্য সেন ছিলেন এবং সমস্ত ধরনের একটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সর্বদিক থেকে পরাস্ত করে ভারতবর্ষের বুকে একটি সত্যিকারের ইতিহাস গঠন করেছিলেন। সেই বিপ্লবী ধারাকে অব্যাহত রেখেই পরবর্তী সময়ের যে স্বাধীনতা আন্দোলন, এই আন্দোলন কিন্তু সেই সূর্য সেনের সেই সশস্ত্র সংগ্রাম থেকেই শিক্ষা নিয়ে সারা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে তাড়ানো সম্ভব হয়েছিল। তাই সূর্য সেনের যে জীবন চরিত্র, সূর্য সেনের যে সাহসিকতা, সূর্য সেনের জীবন সংগ্রামকে পাথেয় করেই আমরা AIDSO ছাত্র সংগঠন, AIDIU যুব সংগঠন, AIMSS মহিলা সংগঠন সারা দেশব্যাপী আমাদের দেশের যারা বরেণ্য মনীষী তাদের জীবন সংগ্রামকে পাথেয় করেই সারা দেশে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম করে আজকে 12ই জানুয়ারি আমরা মাস্টারদা সূর্য সেনের এই আত্মবলিদান দিবসটা আমরা পালন করছি। এবং সূর্য সেনের যে জীবন চরিত্র আমরা শিক্ষা নিয়ে সারা ভারতবর্ষব্যাপী আমাদের এই রকম বড় মানুষের চর্চা করতে হবে এবং ছাত্র যুবদের মধ্যে এই চর্চার জন্য আমাদের পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এই আশা আকাঙ্ক্ষা রেখেই আজকে সারাদিনব্যাপী মাস্টারদা সূর্য সেনের ছবি, বাণী, বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচির আয়োজন করেছি। রাজ্য সম্পাদক রামপ্রসাদ আচার্য, AIDSO। রাজাখরাগুলি নিশিমি প্রণবনি ককথম চিনি খরাং। তিনি ni koktoma asuk joratenyo tebo haste hayung te hakotoni koktoma saimanane bagai choyawi nai tongdi chini khorang। আজ ত্রিপুরায় আবাসন যোজনার মাধ্যমে 3 লক্ষেরও বেশি পরিবার তাদের নতুন বাড়িতে গর্বিতভাবে বসবাস করছে। একটা সময় ছিল যখন রাজ্যের মহিলারা উনুনের ধোঁয়ায় জীবন উৎসর্গ করতেন। সংকল্প ছিল তাদের জীবন ধোঁয়া থেকে বাঁচানো। আজ উজ্জ্বলা যোজনা ত্রিপুরার 2.5 লক্ষেরও বেশি বাড়িকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলছে। ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি মা বোন যারা প্রতিটি আর্থিক প্রয়োজনে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, আজ সংগঠনের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করছে। 1 দশক আগে ত্রিপুরার দরিদ্ররা অপুষ্টি ও রোগের মুখে অসহায় ছিল। সংকল্প ছিল প্রত্যেকেরই সেরা স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া।
আজ ত্রিপুরার 13 লক্ষেরও বেশি অভাবী মানুষকে 5 লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীমা দেওয়া হচ্ছে। 5 লক্ষেরও বেশি দরিদ্র মানুষের জন্য আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। প্রায় 3 লাখেরও বেশি শিশু ও নারীকে পুষ্টি দিয়ে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। আজ ত্রিপুরার দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার বঞ্চিত শ্রেণীকে বিশুদ্ধ জল পেতে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হতো। সংকল্প ছিল ত্রিপুরার প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বচ্ছ জল পৌঁছে দেওয়া। আজ ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি বাড়ি সরাসরি কল থেকে জল পাচ্ছে। আজ ত্রিপুরায় জমির মালিকদের তাদের সম্পত্তির মালিকানা দেওয়া হচ্ছে। প্রণাম যোজনা ও ন্যানো সার দিয়ে ক্ষেত শস্য শ্যামলা করা হচ্ছে। আজ এখানকার কারিগররা বিশ্বকর্মা যোজনার মাধ্যমে তাদের হাতের দক্ষতা বাড়াচ্ছে। ত্রিপুরায় আজ একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলগুলি আদিবাসী শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করছে এবং সিকেল সেল নির্মূল অভিযান তাদের সুস্থ করে তুলছে। প্রতিটি নতুন সংকল্পের সাথে নতুন স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। ত্রিপুরায় জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের সংকল্পের যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। विकसित भारत का सपना मैं अब ना रुकने वाला हूँ। We are hiring experienced trainers for skill training project in Agartala. Food processing with 2 to 3 years experienced in baking and street food. Fish culturing with 2 to 3 years experienced in biofloc fish rearing. Candidate having any graduate degree with diploma or certificate in the relevant field can apply for the post. The job will be taken on first come first served basis with attractive salary. Contact Don Bosco Vocational Training Center, Agartala, West Tripura. To apply, call 7005 440 089 or 7005 711 893. Email to us at jpulinsdb@gmail.com or bitsskillshillong@gmail.com. তুমি অপরূপ সুন্দর।